अपडेट दे रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। एक्सक्लूसिव जानकारी ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। कारतूस ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖबर है, शिव सेना के वालों एक कॉल दी गई है और कल नू पंजाब बंद रहेगा। शिव सेना आगू के उपर फायरिंग हुंदी है, फायरिंग तो बाद जिहड़ी है वो तस्वीर जिहड़ी असीं तुहानूं दिखा रहे कि किस तरीके दे नाल फायरिंग तो बाद दा माहौल जिहड़ा है वो भड़कदा होया नज़र आउंदा है, किस तरीके नाल माहौल भड़कदा होया नज़र आउंदा है और वो तस्वीर जिहड़ी है वो तस्वीर भी तुहाडे सामने है जिस तरीके दे नाल तोड़ फोड़ कीती जांदी है और सीसीटीवी फुटेज दे विच भी जिहड़ी चीज नजर आ रही है और बड़े खुलासे पुलिस दे वल्लों कीते जा रहे हैं। शिव सेना आगू सुधीर सूरी दा कतल किया गया है, कतल ते वड्डी अपडेट निकल के सामने आ रही है और लगातार चर्चा दे विच भी रहे सुधीर सूरी, लगातार सुर्खियां बटोरते रहे, सुर्खियां दे विच रहे लगातार सुधीर सूरी और दस्सिया जा रहा 5 गोलियां वजियां ने। यह खबर निकल के सामने आ रही है 5 गोलियां वजियां ने सुधीर सूरी दे और 5 गोलियां मार के सुधीर सूरी दा मौके ते ही कतल कर दिता गया। मौके ते जिहड़ी है फायरिंग दी वीडियो क्रॉस फायरिंग भी हुंदी है और उस तो बाद जिहड़ी खबर निकल के सामने आउंदी है कि जदों सुधीर सूरी बैठे सी प्रोटेस्ट कर रहे सी और उदों पुलिस भी मौके ते मौजूद सी और हमलावर आउंदा और मौके ते आके फायरिंग करदा सीधी सुधीर सूरी दे उपर और तस्वीर दे विच सिर्फ एक मोढे दे थल्ले गोली वजी नजर आउंदी है क्योंकि ब्लड उत्थों निकलिया नजर आउंदा पर दस्सिया जा रहा 5 गोलियां सुधीर सूरी दे वजदियां ने। दिन दहाड़े कतल सुधीर सूरी दा कर दिता गया। शिव सेना दे वल्लों वड्डा ऐलान, वड्डी कॉल दी गई है, कल नूं पंजाब बंद रहेगा। गुस्से दे विच ने शिव सेना वाले, शिव सैनिक गुस्से दे विच ने और माहौल जिहड़ा गरमाउंदा होया नजर आ रहा, पुलिस ते गुस्सा निकलदा होया नजर आ रहा साफ तौर ते और उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा है कि जानबूझ के सब कुछ करवाया गया, इस तरह की गल निकल के सामने आ रही है पर माहौल भखदा होया नजर आ रहा। अमृतसर दे विच लगातार पुलिस के वल्लों कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि असीं शख्स नूं फड़ लिया, असीं उसकी गिरफ्तारी कर ली है। मौके दी तस्वीरां भी प्रो पंजाब टीवी दे कोल पहुंच रही ने, वो तस्वीरां भी असीं तुहानूं दिखावांगे। ग्राउंड के उपर ग्राउंड ते हालात की ने उन्हां चीज़ां नूं लैके भी लगातार असीं अपडेट भी कर रहे। सूरी दे समर्थकां ने गुस्से दे विच गड्डी भन्नी है और नाल ही मौके ते भारी पुलिस फोर्स तैनात है। माहौल गरमाया है, माहौल गरमा गया है। गोली चलाउण वाले नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर दा वड्डा बयान आया है और मौके तो हमलावर दा हथियार भी बरामद कर लिया गया है। अमृतसर दे पुलिस कमिश्नर दा बयान आया है, मौके ते हमलावर इकल्ला ही आया सी। यह भी बयान जिहड़ा है वो पुलिस कमिश्नर दा है। शिव सेना आगू सुधीर सूरी दी मौत तो बाद कल नूं पंजाब बंद रहेगा, कल नूं पंजाब बंद रहेगा। शिव सेना वालों कल नूं पंजाब बंद की कॉल दी गई है तो गगनदीप सिंह मेरे सहयोगी मौके ते ने पूरी अपडेट ले रहे ने। गगन मैं चाहूंगा अपडेट एक बार दस्सिओ तुसीं मौके ते जो तुसीं देख रहे हो, जो तुहाडीआं अखां देख रही ने वो जरूर एक बार दस्सिओ की नजर आ रहा तुहानूं सामने, की है की कुछ हो रहा है, माहौल किवें दा। सब तो पहला तां बिल्कुल विक्रम दसना चाहांगे कि देखो जो असी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लैण दी कोशिश कर रहे हां। पहली गल तां जिस तरीके नाल असी प्रो पंजाब टीवी दे उत्ते पहला भी जानकारी साझी कीती सी कि ये दो आपस दे विच धड़ियां दा ही विवाद चल रहा सी। मंदिर दे बाहर कूड़े दे ढेर लगे हुए सी, पुराने प्रधान और नवे प्रधान दा इह चल रहा सी। मंदिर के बाहरों कूड़े का ढेर नहीं चक्या जा रहा था, इस करके सुधीर सूरी उन्हां दे वल्लों धरना लगाया गया सीगा। पर इस सब दे विचकार एक व्यक्ति जो कि सतिंदर सिंह नाम दस्सिया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन साडे कोल आ रही है वो मौके के उत्ते पहुंचदा और वो व्यक्ति भी इसी इलाके का ही रहने वाला है, उसकी इत्थे ही दुकान है, वो इसी इलाके दे विच रहिंदा है और काफी लंबे समय तो इत्थे ही लोकां दे विच विचरदा होया नजर आउंदा। और जो लोग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहे ने, जिन्ना असीं लोकलाइट्स इत्थों दे लोकां नाल गलबात कीती है, कहंदे कि बड़े शांत सुभाਅ ਦਾ व्यक्ति सी, किसी नाल ज्यादा गलबात भी नहीं करता सी, ना ही किसी नाल कोई फालतू उसका लेना देना सीगा। पर हाँ सिख धर्म नूं लैके काफी ज्यादा वो कट्टर रहिंदा सीगा, चिंतित रहिंदा सी। जेकर कोई व्यक्ति किसी दे वल्लों बयानबाजी अजिही कीती जांदी सी तां उसदा उसी तरीके दे नाल वो सोशल मीडिया होवे, अलग-अलग प्लेटफॉर्म होवे तां जवाब भी जरूर दिंदा सीगा। पर अज जदों उसनूं पता चलदा है कि सुधीर सूरी इत्थे पहुंचिया होया है तां कुछ ही मीटर की दूरी दे उत्ते उसदे वल्लों अपनी स्विफ्ट गड्डी पार्क कीती जांदी है। स्विफ्ट गड्डी पार्क करदा वो व्यक्ति और उत्थे आके उसका जो लाइसेंसी हथियार है, जो इसदे वल्लों फायरिंग की गई है, वो भी जो रिवॉल्वर है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇਲਾਈਟ ਮਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਗਨ PB ਨੰਬਰ PB02 ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ PB029997 ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜੋ ਗਗਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PB02, ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਪੌਟ ਤੇ? ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ CP ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਫਸੀਲ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਰਮ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਗਗਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਗਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨ। ਗਗਨ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਗਗਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ। ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ शिव सैनिक को तस्वीर भी दिखाने आ। शिव सेना के जो वर्कर है वो भारी गुस्से दे विच नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी है, ये तस्वीर जिहड़ी है गुस्से च नजर आ रहे हैं शिव सेना के जो वर्कर। और CCTV तस्वीर भी जिहड़ी है वो निकल के एक सामने आई है, साफ तौर पर जिहड़ी देख सकते हो तुसीं। और CCTV तस्वीर के नाल होर तस्वीरां भी नवीं अपडेट भी निकल के सामने आ रही है। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ शिव सेना ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। शिव सेना ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ पंजाब बंद जिहड़ा कल पंजाब बंद का ऐलान उन्होंने वालों किया गया, तो कल पंजाब बंद रहेगा। इस तरह का ऐलान शिव सेना के वालों कर दिता गया है। ना जिहड़ा अहम ऐलान उन्होंने किया कि वो कहते कि साडे लीडर का कतल होया तो असीं कल पंजाब जो है उसनूं बंद रखांगे। इस तरह की गल उन्होंने वालों कही जा रही है। साफ तौर पर यह ऐलान शिव सेना के वालों किया गया है। और नवीं जिहड़ी अपडेट भी है जिहड़ी वो असीं तुहानूं दिखाउंदे रहांगे कि साफ तौर पर जिस तरीके दे नाल वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है। सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर इस वेले दी सब तो वड्डी खबर सूत्रां दे हवाले तो सूरी दे कतल पिछे
ASI ਦਾ ISI जो है ISI पाकिस्तान की एजेंसी है उसका हथ जिहड़ा है यह दस्सिया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां ने अलर्ट जारी किया सी। वड्डी खबर इस वेले दी दहशतगर्द रंधावा नीटा नूं कतल की जिम्मेवारी सौंपी गई सी। यह खबर निकल के सामने आ रही है। दहशतगर्द जो है नीटा ते रंधावा इसनूं जिम्मेवारी सौंपी गई सी। इसनूं जिम्मेवारी सौंपी गई सी सूरी दे कतल की। तां वड्डी खबर इस वेले दी सूरी दे कतल पिछे दस्सिया जा रहा है कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है, क्योंकि पंजाब नूं डिस्टर्ब करने की कोशिश कही जा सकती है किते ना किते। और दहशतगर्द नीटा ते रंधावा नूं इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई सी। सूत्रां दे हवाले तो इस वेले दी वड्डी खबर सूरी दे कतल तो बाद इस वेले दी सब तो वड्डी खबर है सूरी दे जो कतल नूं लैके वड्डी खबर इस वेले दी साफ तौर ते जिस तरीके दे नाल सुधीर सूरी दा कतल होया है। केंद्रीय एजेंसियां ने अलर्ट भी जारी किया सी। केंद्रीय एजेंसियां ने अलर्ट किया सी खास तौर ते इस पूरे घटनाक्रम नूं लैके पंजाब दे जिस तरीके दे नाल हालात खराब किए जा सकते हैं और जिस तरीके दे नाल साफ तौर ते कहा जा रहा है कि सूरी दे कतल पिछे ISI दा हाथ। ग्राउंड रिपोर्ट जिहड़ी है ठीक 5 तो 4 मिनटां बाद तुहाडी स्क्रीन ते होएगी। मौके ते की कुछ हो रहा है 5 तो 4 मिनटां बाद तुहाडी स्क्रीन ते होएगा सब कुछ। ओ हालात मौके ते की होया, मौके ते की हो रहा है, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट जिहड़ी है साडे रिपोर्टर मौके ते मौजूद ने और उन्होंने की कुछ देखिया, किवें वापरिया, ये पूरी घटना किवें वापरी, किवें इसनूं अंजाम दिता गया, कौन इस दे पिछे, इस पूरी साजिश दे पिछे कौन है कि पंजाब नूं डिस्टर्ब करन दी एक कोशिश है, हो की रहा है। जिस तरीके दे नाल बहुत अहम सवाल ने, वड्डे सवाल, क्योंकि दिन दिहाड़े गोली मार के एक शख्स का कतल कर दिता जाता है। तो सुधीर सूरी नूं दिन दिहाड़े कतल कर दिता गया। सुधीर सूरी का कातल नूं फड़न दी CCTV तस्वीर सामने आई है और ठीक 3 तो 4 मिनटां बाद असी जो है वो तस्वीर मौके की ग्राउंड रिपोर्ट जिहड़ी है तुहानूं दिखावांगे। पर वड्डी खबर इस वेले दी केंद्रीय एजेंसियां ने अलर्ट जारी किया सी। केंद्रीय एजेंसियां ने अलर्ट जारी किया सी इस नूं लैके भी साफ तौर ते और नीटा और रंधावा नूं जिम्मेवारी सौंपी गई सी। नीटा ते रंधावा नूं कतल की जिम्मेवारी सौंपी गई सी। ISI का हाथ दस्सिया जा रहा है। ये जिहड़ा खदशा जिहड़ा सोर्स दस रहे ने कि ISI का जिहड़ा हथ हो सकता है पंजाब नूं डिस्टर्ब करने की कोशिश कही जा सकती है साफ तौर पे कि दो फिरकियां दे विच, दो धर्मां दे विच फसाद होवे और उस तो बाद फिर जिहड़ा पंजाब नूं डिस्टर्ब किया जा सके। गोली मारन वाला जो नौजवान सी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दे नाल ही पंजाब बंद की काल भी दे दी गई है। पंजाब बंद की काल दे दी गई है। तो बड़े सवाल भी चुक गए उत्थे ही कुंवर विजय प्रताप भी बड़े सवाल चुक गए। तो मौके की ग्राउंड रिपोर्ट वो दिखाने तुहानूं। CP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ CP ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। कुंवर विजय प्रताप कह रहे हैं कि पंजाब दे विच जिस तरीके नाल अमृतसर में अपने हल्के की गल करा तो बार बार मेरे हल्के दे विच ही ये सारियां घटनावां क्यों हो रही ने, क्यों इसी जगह दे उत्ते इसी इलाकियां दे विच ये घटनावां नूं अंजाम दिता जा रहा है। यह वड्डा सवाल उन्होंने खड़ा किया। तो तुसीं देख सकते हो फोरेंसिक टीम इत्थे मौके दे उत्ते मौजूद है। हालांकि जो इन्हां दे वल्लों इत्थे पूरी देख रेख है वो की जा रही है। अंदर भी जाके जो इन्हां दे वल्लों चीज़ां ने उसकी जांच की जा रही है और नाल ही तुसीं देख सकते हो कि दूसरे पासे इस पूरे एरिया नूं कॉर्डन ऑफ कर दिता गया है, इस पूरे एरिया नूं सील कर दिता गया है। और दूसरे पासे जो इत्थों दे लोकलाइट्स ने, हालांकि नाल दे जेकर असीं घरां दी गल करिए तां एक तनाव दा माहौल जरूर बनिया होया, पर पुलिस दे वल्लों जरूर इस नूं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई पैनिक जो है वो ना क्रिएट हो सके, पैनिक ना इन्हां व्यक्तियों दे विच हो सके। तो इस नूं लैके इत्थे मौके दे उत्ते ही जो तस्वीरां ने तुसीं देख सकते हो। तो हुण देखना होगा कि अगे की एक्शन जो है वो लिता जाता है और सरकार इस दे उत्ते की स्टेटमेंट दिंदी है। पंजाब लॉ एंड ऑर्डर दे उत्ते हर बार घिरदा होया नजर आ रहा है। 7 महीनों दे विच अजिहियां कई वारदातां हो चुकियां ने जिस दे पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर दे उत्ते कई सवाल खड़े कर दिते ने। इस तो पहला काली माता मंदिर दी जेकर पटियाला घटना की गल कर लीए तो उत्थे भी आपस दे विच दो ग्रुप्स दे विच कन्फ्लिक्ट जो है वो हुंदा होया नजर आउंदा है। और हुण एक बार फिर तो मंदिर दे बाहर ही जिस तरीके दे नाल एक घटना वापरी है इसने भी कई सवाल खड़े कीते ने। हालांकि कहा जा रहा है कि इसनूं कम्यूनल एंगल ना दिता जाए, इसनूं कम्यूनल रंगत ना दी जाए, पर इसने बहुत सवाल खड़े कीते ने। लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके कई तरीके दीयां जो चीज़ां ने वो निकल के सामने आ रही ने।
ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸੀਪੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸੀਪੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸੀਪੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸੀਪੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸੀਪੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ